আপনারা দেখছেন প্যারালাল ঝলক ডিজিটাল মিডিয়ায় এই প্রথম বাংলায় খেলার খবরের বুলেটিন। আইএসএল থেকে আই লিগ, মোহনবাগান থেকে ইস্ট বেঙ্গল, সব খবরের লেটেস্ট আপডেট সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলের খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট খেল সকার। আইএসএল জিততে চান না অস্কার ব্রুজো। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে হঠাৎই এমনটা কেন জানালেন অস্কার ব্রুজো? সমর্থক থেকে সদস্যরা তো দীর্ঘদিন ধরে এই একটাই স্বপ্ন দেখে আসছেন। সেই জায়গায় অস্কারের এমন কথা তো চমকে দেওয়ার মতোই, যদিও কারণটা অবশ্য অস্কার আবার নিজেই জানালেন। শেষ 5 বছর ধরে তো এমনই নানান কথাবার্তা চলে আসছে। তিনি জানেন যে তারা কোন কোন জায়গায় সেরা, কিন্তু সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগোতে গেলে যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সমর্থকদের পাশে থাকা। সেই জন্যই প্রতি ম্যাচে তাদের মাঠে আসার আহ্বান জানালেন কোচ অস্কার। দিল্লি ম্যাচেও যে যুব ভারতীর গ্যালারিতে সমর্থকদের পাশে পেতে চাইছেন অস্কার ব্রুজো। Honestly, no. Simple. The reason is that in the last 5 seasons we were struggling, creating very early expectations about the team, and with the first mistake, everybody expectation and everybody mentality came against the big ambition created against the team. So all that for me is noise, and I understand where I am, I understand where is East Bengal, and the fans of East Bengal deserve all the trophies of the season and every year. But this is for fans talk. This is about the expectations created around the team. This is about the numbers we put every day in Salt Lake Stadium. We are number one in a lot of things, but performance-wise and result-wise, we are coming from a very recent history of mistakes, and this year we are not going to come in the trap of talking about titles, fighting with the best. We are just going to talk game by game, closing the gap with the best clubs in India. And yes, I agree with you that we have a powerful squad and we can do big things. But as I told you, we are not going to talk about that until the next FIFA break. Sunday, so I hope that all our fans can come here, celebrate, have a good day, bring slogans in Bengali, be together with the team, and actually we like to know some chants, and let's come into the language. As you know, I'm very interested to learn Bengali, but it's a difficult language and it will require time. So let's use this Bengali Marathon Day tomorrow to call our fans with Bengali slogans, with Bengali chants, and let's see if after the game we can celebrate the day and the win together. প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেয়ে আইএসএল এ যাত্রাটা শুরু করেছে ইস্ট বেঙ্গল। ধারে ভারে দিল্লি থেকে খানিকটা এগিয়ে থেকেই নামছে অস্কারের লাল হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল শিবির অত্যন্ত সাবধানী। প্রতিপক্ষের শক্তি দুর্বলতা মেপেই তৈরি হচ্ছে তারা। সেই মতোই চলছে শেষ মুহূর্তে নীল নকশা তৈরির কাজ। তবে দিল্লির বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম একাদশে কিন্তু জোড়া পরিবর্তন আসতে চলেছে। লক্ষণকে শক্তিশালী করতে প্রথম একাদশে জায়গা করে নিতে পারেন মোহাম্মদ রাকিব। সেই সঙ্গে নন্দা কুমারকেও হয়তো এই ম্যাচে রিজার্ভে রাখতে চলেছেন অস্কার ব্রুজো। প্রথম ম্যাচে বেশ কিছু জায়গায় বারবার ভুল করেছিলেন নন্দা। বড়সড় কোনো অঘটন না ঘটলে সেই জায়গায় এই ম্যাচে জায়গা করে নিতে পারেন এডমুন্ড। ইতিমধ্যেই আবার দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন অ্যান্টন সোর্জবার্গ। তবে প্রথম পছন্দ যে ইউসুফ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে পরিস্থিতি বুঝে এই ড্যানিশ ফরোয়ার্ডকেও ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে অস্কার ব্রুজোর। Yeah, both players in the last game were key players, especially after the 60 minutes. You are mentioning Edmund, but I want to add also Vishnu in this equation. I think that the substitutes in the last day, they came very plugged, and this is one of the things that we were talking this week in the dressing room. We are going to need all the players of the squad. The games and the rivals, as you are watching, many of our rivals in the minute 60 or 70 of the game, they are starting having cramps, consequence of not a proper preparation during the season, and in our case we are feeling strong. So this is something that we are having in mind, because in our team, as I said last week, we are not only thinking in the 11 players to start, but we are also thinking what can happen in the minute 60 or 70 of the game and how we can improve and probably come in the last moments of the game being superior to our rivals. So yeah, important, but if you are asking me what we are going to do with Edmund tomorrow, please wait 24 hours because you will have the reply. But it's true that Edmund was one of the key players in opening the game in the last week. লাল হলুদ জার্সিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন অ্যান্টন সোজবার্গের প্রস্তুতি নিয়ে বেশ আশ্বস্ত কোচ অস্কার ব্রুজো। কিন্তু দিল্লি এফসির বিরুদ্ধে তিনি খেললেও
কোথায় খেলবেন, কারণ ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার পজিশনে খেলছেন ইউসুফ এজেজারি। আর এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার তো প্রথম দর্শনেই লাল হলুদ জনতার মনের মানুষ হয়ে উঠেছেন। তাকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদও এখন তুঙ্গে। প্রথম ম্যাচে জোড়া গোল, সেই সঙ্গে বল পায় অসাধারণ দক্ষতা। তাকে ছাড়া যে প্রথম একাদশ অস্কারও বাঁচতে পারবেন না তাও বলাই যায়। তবে অ্যান্টনকেও অবশ্য দেখে নিতে চাইবেন লাল হলুদ কোচ। সেক্ষেত্রে ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে তাকে পরিবর্তন হিসেবে নামাতে পারেন। লাল হলুদের প্রস্তুতিতে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন এই ড্যানিশ স্ট্রাইকার। কোচ অস্কারও বলেই দিয়েছেন যে অ্যান্টনও ফিট রয়েছেন, তার প্রস্তুতি নিয়েও তিনি খুশি। And regarding the physical condition of Anton, no issues. He has been part of a team there in Denmark. He's a young guy. He came very energetic and very motivated, so there is no fitness issue, and he's one more player that can be tomorrow helping the team. শনিবার আইএসএল-এর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামছে এসসি দিল্লি। ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল যে শক্তিশালী তা ভালোভাবেই জানেন দিল্লির কোচ টমাস জর্জ। সেই সঙ্গে অস্কারকে নিয়েও তিনি কিন্তু বেশ সতর্ক। প্রতিপক্ষ দলের কোচ হলে কী হবে, অস্কারের প্রতি তার সম্মানের কথাই বারবার শোনা গেল। কলকাতায় একসময় মোহনবাগানের সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন টমাস জর্জ। মাঠে সমর্থকদের চাপ কেমন থাকবে তাও তিনি জানেন। সেভাবেই দিল্লিকে প্রস্তুত করেছেন, তাও বেশ স্পষ্ট। টমাসের সাব বার্তা, ইস্টবেঙ্গলের ঘরের মাঠ হলেও তারা 3 পয়েন্ট তুলতে প্রস্তুত। For sure, East Bengal is one of the strongest sides in the league. They have a lot of experienced local players plus very good foreign players. They have very experienced coach who not only been in India successful but also in Asia. He's a coach with a lot of tactical concepts, new ideas, modern, hardworking person. So I think their training process is also at the highest level. But it's only excitement for us to compete against a strong side again, like we had a game against Bengaluru. Now we have a game against East Bengal, because as for our team, full of young players, is opportunity to grow and opportunity to compare ourselves to the best teams in the country. Even I said that they are a good side. We are very confident. We are training to win. দিল্লি এফসি বিরুদ্ধেও কি রক্ষণই দেখা যাবে জিকসন সিংকে, নাকি তার পছন্দের সেই মাঝমাঠে ফিরে যেতে পারবেন তিনি? প্রথম ম্যাচে রক্ষণ বেশ দক্ষতার সঙ্গে সামনে ছিলেন জিকসন সিং, কিন্তু দিল্লির বিরুদ্ধে কোথায় খেলবেন তিনি? তার আগে কিন্তু রক্ষণে খেলা নিয়েই বেশ ইতিবাচক সুর শোনা গেল জিকসনের গলায়। মূলত মাঝমাঠের প্লেয়ার হলেও অন্যান্য কোচেদের তত্ত্বাবধানে রক্ষণে খেলারও অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। আর এই পজিশনে খেলার জন্য কোচও জিকসনের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন প্রথম ম্যাচে। জিকসনে কিন্তু এই নতুন পজিশনে খেলে বেশ খুশি, আত্মবিশ্বাসও রয়েছে তার। So far, not yet. As you know, also you may also know, like I have been playing. I played few matches as a defender under few coaches, so it was not easy. It was not so difficult for me to play as a defensive midfielder and defender. I think that be different than defensive midfielder, but yeah, it was easy for me as the confidence I got it from the coach and other teammates. So it was not that complicated for me. Yeah. As I told you before also, I think the confidence which I get from the coach and my teammates, so I was happy to have the team in the back line and get a 3 point in the first match of all. So yeah, it was a good feeling, and I'm sure that I will keep my dream 100% to have the team and to achieve the dream. So, and to the fans, I think they were there in the last month or so. I really thanks for them, and I hope they will keep supporting us, and we'll keep giving our 100% every match. প্রথম ম্যাচ জিতলেও ইস্টবেঙ্গলের প্রধান 3 সদস্য কিন্তু খেলছে না। তাদের অভাবটা প্রথম ম্যাচেও বেশ ভালোভাবেই বোঝা গিয়েছে। এরই মাঝে অবশ্য দলের চোট আঘাতের সমস্যা নিয়ে খানিকটা ভালো খবরই যেন শোনালেন অস্কার ব্রুজো। চোট সারিয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ মোহাম্মদ রাকিব। তার মাথায় ব্যান্ডেজ থাকলেও রাকিব যে দিল্লির বিরুদ্ধে দলে ফিরবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অস্কার। সেই সঙ্গে নাওরেম মহেশও 15 দিনের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতিতে ফিরতে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত অনুশীলন সেভাবে শুরু করতে পারেননি তিনি। হালকা রিহ্যাব শুরু করলেও ম্যাচ ফিট হতে কয়েকটা দিন সময় লাগবে মহেশের। সেই সঙ্গে কেভিন
সিভিলে এখনো স্পেনে তার চিকিৎসা চালালেও চলতি সপ্তাহের শেষেই হয়তো শহরে ফিরতে চলেছেন এই তারকা ফুটবলার, অর্থাৎ মার্চ থেকে তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এত কিছুর মধ্যেও অস্কারকে একটা জিনিস কিন্তু ভাবাচ্ছে। প্রথম ম্যাচে ফুটবলাররা 60 থেকে 70 মিনিটের পর শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে সেদিকেই বাড়তি নজর অস্কারের। Situation of the players. Raki probably tomorrow is going to be on the game list. Maesh will require some more time, but the good thing is that he's already on the pitch doing some jogging and physical activity. So probably in 10-15 days we can have the best version of Maesh. Kevin is going to come back from Spain in the next weekend, in 10 days from now. And we also expect from there to start his last part of the recovery. And regarding the physical condition of Anton, no issues. He has been part of a team there in Denmark. He's a young guy. He came very energetic and very motivated, so there is no fitness issue, and he's one more player that can be tomorrow helping the team. আইএসএল এর শুরুটা বেশ ভালোভাবেই করেছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে 3 গোলে জয়। দলের এমন পারফরমেন্স দেখার পর থেকেই প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করেছে। কিন্তু লাল হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো কিন্তু এখনই ফুটবলারদের সামনে লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছে, তবে সেটা চ্যাম্পিয়নশিপ নয়। আপাতত ফিফা ব্রেক শুরু হওয়ার আগে শীর্ষস্থানে থাকায় ইস্টবেঙ্গল শিবিরের কাছে পাখির চোখ। ড্রেসিং রুম থেকে প্রস্তুতি পর্ব, সব জায়গাতেই ফুটবলারদের এই একই বার্তা দিচ্ছেন অস্কার। সেভাবে তৈরিও হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ব্রিগেড। সামনে দিল্লি, সেখানেও 3 পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে চান অস্কার। It's very simple. Go game by game, battle by battle. As you say, it's a short league. The mistakes are going to penalize a lot, and we don't have the pressure of doing nothing more than improving the position on the last years of the ISL. So the objective, I'm not going to put that ambitious objective on us. We really believe that we can improve the previous seasons in the ISL. We really believe that we can finish this year finally in the top half of the table. And if you want extended goals or objectives, we need to wait for the FIFA break, because before the last stage of the season, here we are not going to talk of anything else than going back game by game, trying to collect maximum points to enter in the last part of the season with dreams, but not with any kind of pressure or demand. The demands and the goals are clear and are the ones that I told you. Simple. For that, we need to focus only on a game-by-game basis. Rival, they were asking me about the rival of tomorrow. Our focus is completely on this, and after the kick-off, we are going to start thinking in the game next week against Jamshedpur. So this is the plan, this is the mentality, and this is the way forward until we reach the FIFA break in March. কেরালা ব্লাস্টার্সের পর এবার মোহনবাগানের সামনে চেন্নাই এফসি। ঘরের মাঠে ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ শিবির হেরে এই ম্যাচে নামছে। যদিও প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু চেন্নাইকে হালকাভাবে না নেওয়ারই পরামর্শ দিচ্ছেন মোহনবাগানকে। অপেক্ষা রাখে না, যথেষ্ট ভালো খেলেছে এবং ওরা একেবারে এক্সট্রা টাইমের এক টাইমের শেষ টাইমে গিয়ে আবার সেকেন্ড গোলও করেছে। গোলটাও খুব ভালো করেছে, খুবই ভালো গোল করেছে। নাইয়ান কালকে এসে 1 গোলে জিতেছে, হেরেছে সেটা অন্য কথা, ভালো খেলেছে হেরেছে সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু ব্যালেন্স আছে। হ্যাঁ, ইস্টবেঙ্গল টিম এবারে যা টিম করেছে এ তো বলার অপেক্ষা না। ইস্টবেঙ্গল খেলা দেখে তো মনে হচ্ছে এবারে পারফরমেন্সও যথেষ্ট। মোহনবাগান খুব একটা অসুবিধার মধ্যে পড়বে না চেন্নাইয়ান টিমকে হারাতে, এটা আমার ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে। টিমের মধ্যে অনেক একটা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা বেশ নিজেদের মধ্যে গঠনটা ভালো করেছে এবং সঠিক জায়গায় সঠিক প্লেয়ার চেঞ্জ করেছে, এগুলি নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান জিতলেও চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে সবুজ মেরুনের রক্ষণের দিকেই বাড়তি নজর দেওয়ার বার্তা এই প্রাক্তন ফুটবলারের। তবে হ্যাঁ, ফার্স্ট হাফে ডিফেন্সের একটু কমজোরি মনে হচ্ছিল, সেটা পরের দিকে একটু অর্গানাইজ করেছে। চাপটা যতটুকু সুযোগ পেয়েছিল সেই সুযোগটাও হওয়ার কথা নয়। সেই দিক দিয়ে বলবো যে মোহনবাগান ডিফেন্সটা আরেকটু মানে নিজেদের মধ্যে আরেকটু কম্প্যাক্টনেস আরেকটু থাকা দরকার আছে। আদারওয়াইজ টিমটা কিন্তু যথেষ্ট, ফার্স্ট ম্যাচ হিসাবে যেরকম আরো খেলছে যথেষ্ট ভালো, এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।
গোয়া প্রফেশনাল লিগে ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ড ঘিরে তোলপাড়। অভিযুক্ত 14 জন ফুটবলারের বিরুদ্ধে 288 পাতার চার্জশিট গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। নির্বাসন নয়তো আজীবন নির্বাসিতের মতো শাস্তি হতে পারে ফুটবলারদের। প্রাক্তন ডিওয়াইএসপি তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল প্রাথমিক তদন্ত, এরপরই কড়া সিদ্ধান্তের পথে গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বাজে আচরণের অভিযোগ উঠেছে বেনফিকার প্লেয়ার জিয়ান লুকার বিরুদ্ধে, কারণ স্প্যানিশ জায়ান্টের ফরওয়ার্ড ভিনিসিয়াস রেফারিকে অভিযোগ করেছেন যে মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় জিয়ান লুকা তাকে বানর বলে অভিহিত করেছেন। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার জিয়ান লুকা, যার কারণে মঙ্গলবার বেনফিকার বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের খেলা 10 মিনিটের জন্য স্থগিত রাখা হয়। গ্লোবাল লিডার এবং প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য ফিফা এবং বোর্ড অফ পিস একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে যুদ্ধপ্রবণ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অফ পিস তাদের প্রথম বৈঠকে গাজার পুনর্গঠন তহবিলকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা করে, যার লক্ষ্য হামাসদের সরানোর পরে অঞ্চলটি পুনর্নির্মাণ করা। দাপট দেখাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট, তার সঙ্গে অন্যান্যরা টেক্কা দিতে পারছে কি, সেই সব খবর সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটের যাবতীয় খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লে ছক্কা। 22 তারিখ থেকে সুপার 8-এর লড়াইয়ে নামছে ভারত। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, তবে চিন্তায় রাখছে অভিষেক শর্মার অফ ফর্ম। 4টের মধ্যে 3টে ম্যাচে খেলে তিনি 1 রানও করতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে দলের প্রথম একাদশ কেমন হবে সেটা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও সামগ্রিক ছবিটা দেখলে এগিয়ে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। এর কারণ অবশ্যই তার ফর্ম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন অভিষেকের উপর চাপ দেওয়ার থেকে সঞ্জুকে খেলানো দরকার। ভারত সেমিফাইনাল বা ফাইনালে প্রবেশ করলে তখন অভিষেক শর্মাকে লাগবে, ফলে তাকে ফিট ও ফর্মে ফেরার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। টি-20 বিশ্বকাপে সালমান আলী আঘাড়া ভারতের কাছে হারার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ, সেনাপ্রধান আসিম মুনিরেরা নাকি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যানের ওপর ক্ষুব্ধ। এই চাপের মধ্যেও দেশের হকি দলের পাশে দাঁড়ালেন মহসিন নকভি। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য 3,26,000 টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। FIH প্রো লিগ খেলতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করে অব্যবস্থার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। সঙ্গে খেলোয়াড়দের পাশে থাকার আশ্বাসের পাশাপাশি হকি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য দলের বিমানের টিকিট, জার্সি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, হোটেল ঠিক করার নির্দেশও দেন তিনি। ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দ্য 100-এ বন্ধ হতে চলেছে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের প্রবেশ। IPLকে দেখে বিশ্বের বাকি দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলো শুরু হয়েছে। বিদেশি লিগগুলোর ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা অধিকাংশই রয়েছে IPL এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের হাতে। বিবিসির রিপোর্টে ECBর এক সিনিয়র কর্তা জানিয়েছেন, যেই দলগুলোর মালিক ভারতীয় সেই দলগুলোতে পাকিস্তানি প্লেয়ারদের প্রবেশ নেই। অর্থাৎ দ্য 100-এর যেই দলগুলোর মালিকানায় ভারতীয় কোনো সংস্থা নেই সেখানেই সুযোগ পাবেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, যদিও এই বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কিছু চুক্তি হয়নি। হকি, টেনিস, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবলের বাইরেও খেলাধুলার যাবতীয় খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট উইং প্লে। 6 বছর পর পুনরায় কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে চলেছে পেশাদার টেনিস টুর্নামেন্ট ITFM 15। কোভিড-19 মহামারীর কারণে মাঝপথে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল এই টুর্নামেন্টটি। এবার চলতি বছরের 9 থেকে 15 মার্চ সল্টলেকের বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন কোর্সে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতায় একটি সমৃদ্ধ টেনিস ইতিহাস রয়েছে, যেখানে লিয়েন্ডার পেজ, জয়দীপ মুখার্জি, আখতার আলী, জিশান আলী, নরেশ কুমার, প্রেমজিৎ লাল প্রমুখের মতো খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের আবাসস্থল। কলকাতা ভারতের অন্যতম আইকনিক টেনিস ক্লাব ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব, যেটা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত টেনিস ভেন্যু, যা ঘাস, কাদামাটি এবং হার্ড কোর্ট দিয়ে সজ্জিত। ফেব্রুয়ারির শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এবার কাতার ওপেনের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন কার্লোস আলকারাজ। কোয়ার্টার ফাইনালে 6-7, 6-4, 6-3 গেমে হারালেন কারেন খাজামকে। দোহায় ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার জন্য আলকারাজ মুখোমুখি হবেন আন্দ্রে রুবলেভেলের বিরুদ্ধে। খেলাধুলার তারকারা তাদের খেলার পরে করছেন বিশেষ বিশেষ মন্তব্য, আর সেই সব মন্তব্যের কোলাজ দিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট থ্রোইং। আমাদের বিরুদ্ধে সব দল স্পিনারদের বেশি ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে ফিঙ্গার স্পিনারদের। আমাদের ব্যাটিং লাইন আপে বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বেশি, এই সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে অন্য দলগুলো। বেশি বাঁহাতি ব্যাটসম্যান থাকায় প্রতিপক্ষ দলগুলোর কাজ একটু সহজ হয়ে গিয়েছে। এটা আমাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। প্যারালাল ঝলক আজ এই পর্যন্তই। ক্রিকেট, ফুটবল সহ খেলাধুলার যাবতীয় খবরের লেটেস্ট আপডেটের জন্য প্রতিদিন রাত 10টায় চোখ রাখুন প্যারালাল স্পোর্টসে।